Namaste. Good evening and welcome. Namaskar. Good evening. Namaskar and welcome to the 19th episode of Surya Talk Season 5. Thank you We all so know much. if you are passionate about your work, it will lead you to success. Our guest for today has proven this time and again. For today, as a guest, we have none other than Miss Urna Banerjee, also known as Angry Didi. She's a well known face on Facebook, owing to her cute roast videos and melodious music videos. Apart from this, I think she has already completed her graduation from Jadavpur University on comparative literature. So, without wasting any time more, we can talk about her journey to fame, and we will talk about journey of a digital content creator. So, first of all, Urna, welcome to Turiya Talk. Thank you so much for inviting me. What made and what made you start this channel? This absolutely the lockdown made me start this channel because I had nothing to do apart from this. Actually, I'm a very studious girl. I used to study a lot because a good result matters a lot for me. But then the thing is, when this lockdown started and the whole scene of coronavirus started, the study pressure just reduced. All of a sudden, the pressure was reduced, and I had nothing to do. I was just sitting back at home. So there was a song at that time which came out, which was the song of Badshah, that Boro Loker BT, that Genda Fool song. So I just, as everyone, just like everyone, I just heard it, and I thought that this is a song of our Bengal culture. This is, and because my mama badi means, what is a mama badi, like, yeah, Right. my mama badi is in Purulia, so that song basically belongs to the place Purulia. So I have heard that song from since childhood, like. So that was my first video. I just it was around 1 a.m. at night. I was awake because all the day I was sleeping during the lockdown, and I was awake during the night. So in that same way, I just made a roast video on that song. First, I uploaded in WhatsApp status. People asked for me, asked to send them that video. I did that, and then they posted on their WhatsApp statuses. And later on, I decided to post it on Facebook to see the reaction, and it was a huge reaction because that video got 1.2 million view overnight. So yeah, that was the thing. That was my Right. starting point. So we are Right. So we are discussing journey of a digital content creator with Urna. Yeah. Urna, বাংলাতেই please বলুন আপনি what advice Achha. is given by you for up and coming generation যে যারা content creator হতে চাইছে, যারা social media influencer হতে চাইছে, what they should do? আমার এখনো মনে হয় না যে আমি অ্যাজ আ কন্টেন্ট ক্রিয়েটর সেরকমও বড় কিছু করেছি যে আমি মানে কাউকে কিছু মানে অ্যাডভাইস দিতে পারবো। আমি সেই লেভেলটা এখনো অবভিয়াসলি সেই লেভেলে পৌঁছোইনি। বাট তাও 3 মাস 4 মাসের যে, না তার বেশি, সরি, 6-7 মাস হয়েছে এটা। এই টাইম পিরিয়ডে আমি যেটা বুঝেছি, একটা সাকসেসফুল কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হওয়ার জন্য মানে তোমাকে চারিদিকে খুব তোমার চোখটাকে খুব খোলা রাখতে হবে, চোখ আর কান দুটোকে খুব খোলা রাখতে হবে। তুমি যত ভালো করে অবজার্ভ করতে পারবে ছোট ছোট জিনিস। আর কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য কন্টেন্ট কখনো মানে শেষ হয় না। You can get content in everything, from your family, from your mother, everywhere you can get a content. Just you need to have that observation power and that mind. Once you have that, you are on. With an increase in the number of creators across all platforms, Facebook to LinkedIn, Story Now, Insta Reel, Story, YouTube, so many influencers, এই ফিল্ড তো অনেক কম্পিটিটিভ হয়ে যাচ্ছে। সো হাউ ক্যান ওয়ান ডিল উইথ কম্পিটিশন প্লিজ? আমরা যদি এইটা ভেবে ফিল্ডে নামি যে বাবা এত কম্পিটিশন, এই ওই হ্যান্ডেল, তাহলে কোনোদিন করতে পারবো না। তোমার যেটা মনে হচ্ছে, যেটা মাথায় আসছে, যেটা মানে what your heart and brain is speaking, just do that. If you go on
সিইং যে কে কি করছে কত, বিকজ কি হয় বলো তো, আজকে হয়তো আমার কিছু একটা হলো, নেক্সট ডে আবার একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটরকে অন্য কোথাও থেকে ইনভাইট করলো, তার আগে আমি একটা কোথাও গেছি, তখন আমার মনে হয় এ বাবা আমাকে তো এখান থেকে ইনভাইট করলো না। এইরকম যদি করতে থাকি তাহলে তো ওইটা নিয়েই বসে থাকবো যে ওকে ইনভাইট করলো তার মানে ও বেশি ফেমাস আমি কম ফেমাস, এটা নিয়ে হয় না। অডিয়েন্স, তোমার তোমার মেন এম হচ্ছে অডিয়েন্স আর তাকে খুশি করা, তাকে যতদিন তুমি খুশি করছো বাকিরা কে কি করছে করো না, বিকজ দেখো না, বিকজ সবাই সবার জায়গায় পারফেক্ট আছে আর ঠিক আছে। এন্ড আমার মনে হয় যতটা তোমাকে অডিয়েন্স ভালো বাসছে ওইটা নিয়ে হ্যাপি থাকতে শেখো। সবসময় যদি নিজেকে অন্যের সাথে কম্পেয়ার করো আর দেখতে থাকো ওর বেশি আমার কম, এরম করে হয় না। সবার একটা টাইম আসে, সবকিছু হবে, তোমার যদি এটাতে হওয়ার আছে তো তোমার হবে। That's Right. Will you talk about your journey of Angry Didi? Angry Didiর নামটা কেন পড়লো? আর কিছু? অ্যাকচুয়ালি আমি তো ফার্স্ট আনসারেই বললাম যে কিভাবে এটা স্টার্ট হলো, তো আমি ওখান থেকেই আবার বলছি, মানে স্টার্ট তো এরম ভাবে হলো, তারপর আস্তে আস্তে ভিডিও দিচ্ছিলাম। আমার প্রোফাইল থেকে দিতাম না, আমি একজন আমার বন্ধুর প্রোফাইল থেকে দিতাম, বিকজ তখন মনে হতো যে অনেক নেগেটিভ কমেন্ট আসে, অনেক ভালগার ল্যাঙ্গুয়েজেস ইউজ হয়, যেটা হয়তো আমার আমার যারা ফেসবুক ফ্রেন্ড আছে যেমন আমার ফ্যামিলি, তারা হয়তো ওটাকে নেগেটিভলি নিতে পারে না, নেগেটিভ ওয়ে বা হয়তো এ হবে না। তারপরে আস্তে আস্তে 2 মাস বা 1 মাস এটা এরকম ভাবে কন্টিনিউ করার পর আমি নিজের একটা পেজ খুলি যেটা নাম রাখি অ্যাংরি দিদি, বিকজ আমার ওই আগের ভিডিওগুলো দেখে সবাই বলতো যে মানে নিজেরাই কমেন্টে দিত যে তুমি এরকম ভাবে কথা বলো, তুমি তো অ্যাংরি দিদি অ্যাংরি দিদি, সো দ্যাট ইজ দিস নেম ইজ আ গিফট ফ্রম দ্য অডিয়েন্স, ফ্রম মাই the people who like me, who love me, so I just kept this as their gift and I had the name. আমরা কিছু রিসার্চ করেছিলাম। We saw your page had 147K followers. So when you achieved this number, what was your initial reaction to your immediate success? Obviously I was very 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 much happy. এটা তো মানে একদিনে এটা পসিবল অবভিয়াসলি হয়নি, ভাবতে হয়েছে করতে হয়েছে। আর আমি নিজেকে অনেকটা লাকি মনে করি, বিকজ আমার এই গ্রোথটা খুব 3 মাস 4 মাসে হয়েছে, এই এতটা গ্রোথটা। তো আমি সত্যি নিজেকে লাকি মনে করি, বিকজ অনেক এমন আছে যে আমি এটাও বলছি যে হয়তো যে আমার থেকে অনেক ভালো কন্টেন্ট বানায়, বাট তারা হয়তো তাদের কিন্তু এই ফলোয়ারটা নেই। সো কন্টেন্ট ক্রিয়েটিং এ আমার যেটা মনে হয় যে দুটো কাজ করে, একটা তোমার হার্ড ওয়ার্ক আর একটা তোমার লাক ফ্যাক্টর। সো আমার মানে I count myself in the group of the luckier ones, যে এতটা ভালোবাসা পেয়েছে, এতটা সাপোর্ট পেয়েছে, আর যারা আমাকে ফলো করে ওদের ছাড়া my life is incomplete, my page is incomplete, because without them এই খুশিটা আমি কোনোদিনই পেতাম না। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর অল সাপোর্ট এন্ড লাভ। Paid monetization এর যদি কথা বলি, not many people know or they are familiar with this concept. So would you mind explaining this to our viewers or maybe to budding content creators in future? অ্যাকচুয়ালি এটা একটা আছে, পেজ মনিটাইজেশন একটা পার্ট, কিছু একটা পার্টিকুলার, আমি আমি এটা নিয়ে খুব একটা ভালো জানি না, বিকজ আমার নিজের পেজটা এলিজিবল আছে মনিটাইজেশনের জন্য, বাট আমি যেহেতু 3 মিনিটসের ভিডিও বানাই না ওই জন্য আমি মানে চাইলেই বানাতে পারি বাট বানাই না। আমার মানে মনে হয় কি ছোট ভিডিও বেটার হবে লোকের কাছের জন্য, ওই জন্য আমার পেজটা এখনো মনিটাইজেশনটা হয়নি। বাট আমি যতদূর জানি একটা পার্টিকুলার নাম্বার অফ ফলোয়ার থাকে, যেটা যেটা পেজটা থাকতে হয়, আর তার সাথে 3 মিনিটসের ভিডিও হতে হয়। ওইটা যদি হয়ে যায় তাহলে ফেসবুক পুট সাম অ্যাডস ইন বিটুইন, অ্যাডভার্টাইজমেন্টস ইন বিটুইন, ওইখান থেকে ইউ গেট দ্য মনিটাইজেশন, আমি যতদূর জানি। খুব একটা বেশি এটা নিয়ে আমার আইডিয়াটা নেই। সো What is your suggestion? Should people upload one video, 2 videos in a week, one video every day? What is it? ওইরকম ভাবে না, মানে I have never calculated and done things. I have never done it. Whenever I wanted to do, I did it. Whether there were times when I uploaded for like 3 videos in a week, and there are times when I uploaded one video in 2 weeks. So it all depended on my মানে ইচ্ছে, আমার ইচ্ছের উপর ডিপেন্ড করে। আমার মনে হয় তোমাদেরও তাই করা উচিত, বিকজ তাড়াহুড়ো করলে ভিডিওর কোয়ালিটি খারাপ হয়, যেটা আমার মনে হয়। কন্টেন্ট এন্ড কোয়ালিটি দুটোই খারাপ হয়, তো একটু ভাবার টাইম নাও তারপরে করো। আর ভালো হলে সে তুমি 2 সপ্তাহ পর দাও, 3 সপ্তাহ পর দাও, লোক দেখবে। Right, right.
What will you talk about some tools, editing tools, কিছু something interesting? মানে people who follow me will be knowing that I don't edit my videos. I actually don't edit my videos. The only thing যেটা আমি এই রিসেন্ট স্টার্ট করেছি সেটা হচ্ছে মানে আগে একটানা ভিডিও করতাম উইদাউট এনি কাট, এখন কাট করে করে জয়েন করে দিই, সেটা আমি ইনশর্ট ইউজ করে করি। ইনশর্ট ওটা করা যায়, সো আই ইউজ দ্য অ্যাপ ইনশর্ট। অ্যান্ড তাছাড়া আমি অ্যাপ এডিটিং অ্যাপ ইউজ করিনি, বিকজ আমি তো ছোট ছোট ভিডিও বানাই, তো ওটাতে অত এডিটিং লাগে না। আর আই থিঙ্ক আমাকে যেভাবে লোক প্রথম থেকে অ্যাকসেপ্ট করেছে উইদাউট এনি মেকআপ, উইদাউট এনি এডিট, সো আই অলওয়েজ ট্রাই টু হ্যাভ দ্যাট থিং উইথ মি, Simple যেখানে কোনো approach. এডিট বা বি ন্যাচারাল দ্য ওয়ে ইউ আর, because if people are not accepting you the way you are, then they won't even accept you when you are not in your way. So it's just Right. মানে আমার মনে হয়, এবার তোমাদের আলাদা মনে হতেই পারে। Right. People of English literature, comparative literature, any literature, they know how to tell stories, right? So you have studied comparative literature. So has it helped you to say stories in a very different way, which audience will understand? অ্যাকচুয়ালি কিছু মনে হয় লিটারেচারের স্টুডেন্টদের না খুবই ডিফিকাল্ট হয় যারা লিটারেচার পড়েনি তাদের সাথে একটা কন্ট্যাক্ট বানানোর, বিকজ আমরা আলাদাই থিঙ্কিং, আমাদের আলাদাই মাথায় চিন্তাধারা চলতে থাকে, ওদের আলাদা চিন্তাধারা চলতে থাকে। মানে আমরা ছোট ছোট একটা জিনিস দেখলাম, ওটা নিয়ে ভেবে নিলাম ওফ গড দিস ইজ সাচ আ গুড পোয়েট্রি, দিস সাচ আ মানে মাস্টারপিস। ওই পোয়েমটাই হয়তো যে লিটারেচার কোনোদিন পড়েনি বা জানে, সে হি উইল বি অর শি উইল বি লাইক হোয়াট ইজ দিস, দিস ইজ আ নর্মাল থিং, এত এটাকে হাইপ করার কি আছে। সো এটা খুব প্রবলেম হয়ে যায়। ওই জন্য যে যে আর এটাও একটা জিনিস, যারা লিটারেচার পড়েছে তাদের সাথে কথা বললে বোঝা যায় তাদের কিছু পার্টিকুলার ফিলোসফি, লিটারেচার স্টুডেন্টের সাথে কথা বলে একটা আলাদা ফিলোসফি পাবে। সো ওইটাতেই বোঝা যায় যে তুমি লিটারেচারের স্টুডেন্ট। সো আমার একটু কানেক্ট করতে অবভিয়াসলি প্রবলেম হয়, বাট ওই জন্য আমি ওই নিজের ওই লিটারেচারের সাইডটা না খুব একটা তুলে ধরি না, বিকজ অনেক সময় ওটা লোকের মাথার ওপর দিয়ে চলে যাবে, লোক ভাববে কি বলছে, এরকম হঠাৎ কেন বলছে। সো আমি যতটা পারি একদম নর্মাল সিনস, নর্মাল জিনিসটা ধরে রাখতে, মানে ওটাই ট্রাই you করি। simplify things. সরি, You simplify things. I simplify things. It's just because এরকমও পাবলিক আছে, মানে তুমি যদি ওপরে ক্যাপশন একদম মানে পরিষ্কার বাংলায় লিখে দাও যে এইটা এইটা এইটা, তাও ওইটাই ওরা জিজ্ঞেস করবে যে এটা কি করে এটা। তো এইরকম যদি মানে লোক হয়, তাহলে তুমি কি করে কমপ্লেক্স করবে জিনিসটা। ইটস ইদার ইউ সিম্পলিফাই অর ইউ জাস্ট গেট লস, দিস ইজ দ্য থিওরি যেটাতে নিয়ে চলছে আর কি। As you said initially, you were thinking ki lokera khub comment korbe, you were not posting from your own account. So how do you manage such kind of anxiety? Onek time spent korle, I think people are a little depressed also, some say. So how do you cope up with this? আমি না মানে এগুলো আমি ফার্স্ট অফ অল কমেন্টই পড়ি না, ঠিক আছে। আর যে কমেন্ট মাঝে মাঝে যদি কোনো কমেন্ট পড়ে নি, আর যেটা পড়ে আমার খুব রাগ লেগে গেল, আমাকে নিয়ে যদি কিছু নেগেটিভ কমেন্ট করে আমার কিছু যায় আসে না, বাট কিছু পিপল পার্টিকুলার জেন্ডার বায়াসড কমেন্ট করে, ওইগুলোতে আমার খুব মাথা গরম হয়, ওইগুলোতে আমি কমেন্ট করতে ছাড়ি না, রিপ্লাই ব্যাক করতে ছাড়ি না। ওটাতেও লোক বলে যে তুমি তো কন্টেন্ট ক্রিয়েটার, তোমাকে তো শান্ত থাকা উচিত, বাট আই ডোন্ট গিভ আ ড্যাম, আই জাস্ট ডোন্ট গিভ আ ড্যাম টু দ্যাম। তুমি যদি জেন্ডার স্পেসিফিক কথাবার্তা বলো, যেগুলোর কোনো 2020-তে কেন 1920-তেও কোনো জায়গা ছিল না, লোকরা ওটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছিল তখন আলাদা ব্যাপার, বাট come on dude, I'm not here to sit back and tell that yes I am a girl and my videos are just working for my face and for my whatever and my gender. So if you do that, you're getting a backlash from me. Bengali speaking community is not only in Bengal, but they're there in Bangladesh. A good number of people do stay in US and other parts of the world. And wherever they are, they like to see Bengali content. So since you have got into this vertical, what do you see? What is the growth prospects of Bengali content creation? খুব ভালো, খুব মানে বাংলাদেশে আমার অনেক অনেক ফলোয়ার্স আছে যারা বাংলাদেশ থেকে ভর্তি। আর ইভেন আমাকে অনেকজন এরকমও পাঠিয়েছে, মানে আমার বাবার কিছু স্কুল, ভাবো হোয়াটসঅ্যাপে কিছু স্কুল গ্রুপ আছে যারা হয়তো, যে আঙ্কেলরা ইউএসএ এতে থাকে, ওরা কিন্তু জানতো না যে আমি মানে মানে কার মেয়ে বা আমার বাবা যে ওদের ফ্রেন্ড, এটা কিন্তু ওরা জানতো না, বাট ওরা জাস্ট ফর ফান হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছে। দেন আমার বাবা বলে যে এটা কোত্থেকে পেলি, এটা তো আমার মেয়ে।
সো ওরাও যে ওটা পেয়েছে, তো তখন আমার মনে হচ্ছে না তাহলে পৌঁছেছে বেঙ্গলি কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা, তার মানে কিছু কোথাও একটা পৌঁছেছে। মানে আমার মতো ছোটখাটো যারা ভিডিও বানায় এই লেভেলে, তাদের যদি ভিডিও কেউ ইউএসএ তে বসে দেখে, তাহলে আমাদের আমাদের এই কন্টেন্টের জগতে মানে যারা বড় বড় নেম, হিরন্দা, ওয়ান্ডার মুন্না, এরা যারা আছে তারা তো মানে তাদের তো তাহলে আলাদাই হবে। আমি খুব খুশি হয়েছিলাম এটা জেনে। মানে Right. আগে থেকেই জানতাম, বাট নিজের সাথে যখন হয়েছে তখন ওটা আরো বেশি করে ফিল করতে পেরেছি। অনেক টাইম we see some unrealistic expectation audience থেকে, ওইটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদেরকে খুব পুশ করে, and they push themselves to create some unique content, and এটা দিয়ে I think they are little stressed sometimes. So like, what are your plans like for festive occasion? How many videos you're making? আপাতত আপাতত আমার কোনো প্ল্যান নেই। আপাতত নিজের দুর্গাপুজোটা আমি কি করে এনজয় করব সেটাই আমি বুঝতে পারছি না যে কি হচ্ছে। সেরকম তো কোনো প্ল্যান নেই। দেখি, আমি বললাম না আমি সেরকম প্ল্যানিং প্লটিং করে কোনোদিনই চলিনি। আই জাস্ট গো উইথ দ্য ফ্লো, যেটা হয় সেটা হচ্ছে। সো অত অত যদি মাথায় নিয়ে সারাক্ষণ ঘুরি না, তুমি নর্মাল লাইফ লিড করাটা তোমার চাপ হয়ে যাবে। সো অত ভাবি না, ঠিক আছে হবে মানে। অ্যান্ড আই থিঙ্ক পিপল যারা আমাকে আমাকে বা বাকিদেরকে ফলো করে, তারা এটা অন্তত বুঝবে যে সবারই পুজোটা এনজয় করার থাকে। তোমরাও যেমন এনজয় করবে, আমরাও সেরকম এনজয় করবো। নিশ্চয়ই তোমাদের এন্টারটেনমেন্টটাও মানে আমাদের একটা রেসপন্সিবিলিটি, বাট এখন তো আপাতত দুর্গাপুজোতেই পুরো বাংলা মেতে আছে, পুরো বেঙ্গল মেতে আছে। তো একটু আমাদেরকেও ছুটি দাও, তারপর আমরা আবার আসছি তোমাদের কাছে ফিরে। Will you talk about একটু কিছু projects which you are working currently, or maybe going forward you plan to take up? Regarding any collaboration or just my videos? Anything, your collaboration, projects, work. Collaboration, see, I get a number of promotions, like কিছু promotions আসে আমার কাছে, এটা করো ওটা করো। সো সেরম কোনো এরকমও কিছু নয় যে অনেক দিন আগে থেকে আমাকে বুক করে আছে, এরকম কিছু নেই। বাট হ্যাঁ, যেটা আসে সেটা করে দিই। অ্যান্ড ভিডিও তো সেরম আপাতত সেরম কিছু ভাবিনি। যদি হঠাৎ করে আমার না ওরম মানে আমি আগে থেকে কিছু ভেবে রাখি না। র্যান্ডম একটা টপিক আসে, ওটাতে আমি র্যান্ডম কাজ করে আমি পোস্ট করি। সো এখন তো আপাতত কিছু যদি আমার মাথায় থাকতো তাহলে আমি এতদিনে পোস্ট করে দিতাম। যখন পোস্ট করিনি তার মানে এখনো সেরকম কিছু ভাবিনি আমি। Content creators, Bengali, which content creators you see apart from Wanda Munna and Kiran, that as you mentioned it, I তাদের see ভালো লাগে? Bakura memes, Bakura shots, Bakura meme shots a lot. Unmesh Da is love, and I also watch Nasif Akhtar a lot. He makes very funny videos. So এদের দুজনকে আমি খুব বেশি অ্যান্ড আরো মানে সবাইকেই এটা না, এটা যদি কেউ বলে না মানে বড় থেকে ছোট কন্টেন্ট ক্রিয়েটর যদি এটা কেউ বলে যে আমি একে দেখি না ওকে পার্টিকুলারলি দেখি, এটা খুব মিথ্যা কথা বলবে। সবাই সবাইকে দেখে, সবাই সবার কন্টেন্ট দেখে, সে সে যতই বড় হোক আর যতই ছোট হোক। সো সবাই সবার একটা ফলো আপ রাখে যে কে কি করছে কি। বিকজ দেখো, এটা এটা নিয়ম, এটা হিউম্যান নেচার। তুমি যে ফিল্ডে আসো, বাকিরা সেই ফিল্ডে কি করছে সেটা খবর তুমি রাখবেই। সে তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে রাখো বা লোককে জানিয়ে রাখো, সেটা তোমার উপর ডিপেন্ড করে, বাট সবারই খবর রাখবে। হ্যাঁ, এইবারে এটা একটা আলাদা যে তোমার কাকে ভালো লাগে আর কাকে ভালো লাগে না, সবারই আমি খবর রাখি। ভালোর মধ্যে আমি বললাম নাসিফ আক্তারের ভিডিওস খুব ভালো লাগে, আর উন্মেষ দা তো আছে। Since you studied comparative literature, you must have studied other languages too, apart from English, Hindi, Bengali. So, Yeah. would you also think of creating content in one or two those languages? না, Did you এখনো আপাতত সেরকম কোনো প্ল্যান নেই। বিকজ এরকমও কোনো শভিনিস্টিক কোনো চিন্তা ভাবনাও নেই যে আমি খালি বেঙ্গলি বেঙ্গলি এইসব করবো, এইসবও নেই। বাট দেন আর সব থেকে বড় কথা, আমি যেটা এক্সট্রা যে ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখেছি সেটা হচ্ছে তামিল, একটু আধটু। ওটাতে খুব একটা পারদর্শী নই যে ওটাতে একটা ভিডিওই বানিয়ে ফেলবো, অতটাও আমি শিখে ফেলিনি। আর হিন্দিতে যেহেতু কি বলতো, প্রত্যেকজনের এক একটা জনার থাকে, মানে এক একটা যেটা প্রথম থেকে তুমি করেছো হঠাৎ যদি ওটা থেকে মুভ করে যাও, তো লোকের আরেকটু অ্যাকসেপ্ট করতে টাইম লাগে। সো বেঙ্গলিটা দিয়ে স্টার্ট করেছি, ওটাতেই প্ল্যান আছে এগুলো। Right, right. Any final suggestions for Surya Talk? Even we are into content creation. I think it's a platform. So we also started this during lockdown. May তে আমরা আরম্ভ করলাম। তারপরে আমরা monthly theme আমরা করি। First it was knowledge sharing series, then it was wisdom sharing series, then
it was cope with hope because I think times were very tough. July te lockdown and lockdown barbar hocche. Tapore in August we had voice your notion. We got people from different streets of the society, and they spoke about and they voiced their notion via Tulia Talk. So, any final suggestions, any comments? It's a very very good initiative, and more than good, it's a very positive initiative taken by you people, you guys. Like, it's very important for us to know and to hear such positive things, because life এ নেগেটিভিটি ভর্তি পড়ে আছে। কিছু যদি এরকম হালকা ফুলকা পজিটিভ একটা জিনিস, মানে একটা টক শো এরকম হয়, তো লোকের ইচ্ছেটা, লোকের যে একটা মানে লোকে পুশ করবে যে ইয়েস ইউ ক্যান ডু ইট, ইফ এভরিওয়ান ইজ ডুইং ইউ ক্যান অলসো ডু ইট। অ্যান্ড এই লকডাউনের সময় যেখানে মানে আনএমপ্লয়মেন্ট, সুইসাইড ভীষণ বড় সড়ো ব্যাপার হয়ে আছে, সেখানে এইসব পজিটিভ অ্যান্ড মাইন্ড ফ্রেশ করা জিনিসপত্রগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়ে উঠেছিল। And very much thank you to Turiya Communication for this initiative. It's a wonderful and beautiful initiative taken by you guys. Thank you. Thank you. We'll continue to work. We'll continue to get good people. So, can we wrap up the show with your kind permission? Yeah, sure. It was such Yeah. a nice talk to you. Yeah. So, with this, we are ending today's session, hoping that you all got to know one of your favorite content creators better and you could interact with her. I would like to thank Ms. Urna Banerjee for taking time from her busy schedule and being a part of this session on the topic Journey of a Content Creator. Here at Turiya Talk, we try to present informative sessions so that it can benefit all of us. Do let us know how did you like the session and what new topic you would like us to discuss going forward. Till then, like, subscribe, and press the bell icon for receiving notifications from Surely, Turiya Talk. guys, just like, subscribe, and press the bell button of Turiya Talks. It's a wonderful initiative, and thank you so much for Thank you. calling me and inviting Yes. me. It was such a wonderful like one-to-one talk with you and the rest, obviously the people who will see this and watch this. Thank you so much, guys. Just follow, and don't forget to follow my Facebook page. That's Angry Didi. Fine. Okay. Chalo, If you have bye. missed the session here, Urna will post the link onto her Facebook page so you can watch the interview live there. Yeah. I'll do Okay. Thanks. Bye. that. Okay. Yeah. Chalo, bye. Bye. Bye.